Hello everyone, welcome to Sai Niketan online classes. In our previous class, we are studying the mathematical induction, and the principle of mathematical induction has the following steps. So in that step 1, write the given statement as P of n and put n equal to 1. Second step, assume that P of n is also true for n is equal to k. And third step is we have to prove that the given statement is also true for n is equal to k plus 1. So in this class, let us solve the remaining exercise problems. So exercise 4.1, again prove the following by principle of mathematical induction. That this is the question number 15, right? So question number 15, right? So that is 1 square plus 3 square plus 5 square up to 2n minus 1 whole square. This is equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3. So this is the sum of squares of first n odd natural number. So this gives the sum of squares of first n odd natural number. So that is equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3. ಹೌದಾ? Right. So step 1 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ? Step 1, right? So write the given statement. Write the given statement as P of n and put n is equal to what? And put n is equal to 1, right? So n is equal to 1 means ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು 2n minus 1 whole square is equal to this one, n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3. Call this as 1, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. Now LHS. So we are going to substitute the value of n equal to 1. LHS is 1 square, right? So 1 square means 1. N equal to 1 means first term is you have to take the first term, right? So last one 3, LHS 1 1. So then what about RHS? So RHS is n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by how much? 3. ಎನ್ನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? 1 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಹೌ ಮಚ್? 3. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 2 ಮೈನಸ್ 1 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇ 2 ಇಂಟು 1 ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1. 2 ಇಂಟು 1 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 upon how much? 3. This 3 and this 3 will get cancelled. You are getting 1. So clearly, so here you should write LHS equal to what? RHS. So therefore P of n is true for what? True for n is equal to 1. ಹೌದಾ? So step 1, step 2, step 3 ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಇದೇನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೇಮ್ ರೀ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾಡಲ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ RHS ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಅಜ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಅಜ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ P of n is true for n is equal to k, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಬೈ k. ಎನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಕೆ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ 2k minus 1 whole square. This is equal to k into 2k minus 1 into 2k plus 1 upon 3, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 2, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್, ರೈಟ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್
ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 is to prove that TPT means to prove that P of n is also true for what? N is equal to k plus 1. ಹೌದಾ ಸೊ k plus 1, right? Okay, so to prove the third step we have to take the help of 2. Second equation help ತಗೋಬೇಕು. So here I will write from 2. What is 2? This is P of k is there, 1 square plus 3 square plus 5 square up to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು 2k minus 1 whole square is equal to what? So here it is k into 2k minus 1 into 2k plus 1 upon how much? 3. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರಿಬೇಕು? ಇದು ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟದು ಹೇಳ್ರಿ ಅದು 2k minus 1 whole square. ಹೌದಾ ರೈಟ್. Now in the place of k you have to write k plus 1 and simplify. After getting that term you should add on both side. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ nth ಟರ್ಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ k plus 1 ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನು ಎರಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ k plus 1 minus 1 whole square. ಹೌದಾ, k ಬದಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? k plus 1. Now multiply this one, 2k plus 2 minus 1, it is whole square. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2k plus 2 minus 1 means ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 2k plus 1 whole square. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ ಹೇಳ್ರಿ? -1. ಪ್ಲಸ್ 2 minus 1 means ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು? 2k plus 1 whole square. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ k plus 1th term. The k plus 1th term we should add, not a k plus 1. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2k plus 1 whole square ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ 2k plus 1 whole square ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಅವಾಗ ಇದು ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಇದು 2k minus 1 whole square ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2k plus 1 whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಅದೇ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ k ಇಂಟು 2k minus 1 ಇಂಟು 2k plus 1 ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟದ 3 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 2k plus 1 whole square. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ n ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ k plus 1. n ಜಾಗದಾಗ k plus 1 ಬಂತಂದ್ರೆ then we will conclude that the given statement is true for all the natural numbers. Therefore here what is the LCM? So LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ k ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ? 2k minus 1 ಇಂಟು 2k plus 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 2k plus 1 whole square. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು 2k plus 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ? 2k plus 1 whole square ಅದ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2k plus 1 ಔಟ್ಸೈಡ್
2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ನೋಡಿರಿ, k ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ, 2k ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೌದಾ. ಈ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, k ಇಂಟು 2k ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲೇ 3 ಇಂಟು 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳಿತು ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ಅಪಾನ್ 3 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋದನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀನ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 6k ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 3. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5k ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೌದಾ. ನೋಡ್ರಿ ಈ 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 6k ಮೈನಸ್ k 5k ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೋದಾ, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5k ಪ್ಲಸ್ 3 ಅದ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 6 ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ರೀ, 5k. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ದೋಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಸೊ 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೌದಾ. 2k ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆದರೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು. ಸೊ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2k ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಇವು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 3. ದೇ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ quadratic equation 2k square plus 5k plus 3. Now I will replace 2k plus 1 into what are the factors, they are k plus 1 into what, 2k plus 3 upon how much, 3 ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. So here it is 2n minus 1 whole square is equal to what, n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by ಎಷ್ಟದ 3n ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ RHS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, k ಪ್ಲಸ್ 1 ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ 2k ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಪಾನ್ 3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬದಲು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಎನ್ ಬದಲು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೋ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ 2 ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 2 into k plus 1 plus 1 divided by how much, 3. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 2k plus 1 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2 into k 2k, 2 into 1 2, 2k plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 means plus 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2k plus 3 ಬರಬೇಕು. 2k plus 3 ಅಂದರೆ 2 into ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ k plus 1 plus 1 ನೋಡ್ರಿ, 2k plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 3. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಹೌದಾ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಈ ಮೇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು k ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 2 ಇಂಟು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ hence p of n is true for all the natural number belongs to n ಹೌದಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರೋ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, right. Next question is, prove that by using mathematical induction. So this is the question number 9. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to 1 upon 2 raised to n is equal to 1 minus 1 by 2 raised to n. 1 minus 1 upon 2 raised to n. ಅದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 2 to the power n, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n. ಇದು 2 to the power n, not a 2n, right? So I'll writing the statement. You have to take care that what they have given and what you have to write, right? So that is a 2 to the power n, not a 2n. Again here we have to follow the same steps. This is the question number 9. Step 1. What is the step 1? Write the given statement as p of n and put n is equal to what? n. So hence it is p of n ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to 1 upon 2 raised to n is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to n. Call this as 1. ಅದು ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಎನ್ನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, 1 ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ n equal to 1? If you take n equal to 1 means you should write the first term. So here also you should observe each term, first term, second term, third term up to nth term can be expressed as the 1 upon 2. So they are expressed in the form of p by q, where in each term p is equal to 1 and q is 2 4 8 like that, right? So idu p upon n form ಒಳಗೆ ಅದ ರೀ, p upon q form ಒಳಗೆ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ division of the two terms, p upon q, where p is equal to 1 in each term and q is varies, that is 2 4 8 like that, right? So whatever it may be, each term can be expressed as the product of the two terms or each term can be expressed in the form of p by q. You have to follow the same rule. Okay, right? So n equal to 1 means you have to take the first term, so therefore n is equal to 1. So what about LHS? First term is what? 1 upon 2. What about RHS? RHS here you should write this one. What is the RHS? 1 minus 1 by 2 raised to n. Ada right. So ಇವಾಗ 1 as it is 1 upon 2 to the power of what? 1. n value 1 ತುಂಬೇವಿ. So ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 minus 1 by 2. So what is the answer? 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2.
ಒಂದರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 1/2. 1 minus 1/2 is the same as 1/2. Okay, so clearly LHS is 1/2, RHS is 1/2. So therefore LHS equal to what? RHS. LHS equal to RHS. Hence P of n is true for n equal to 1. Okay, right. First step is over. Up to this they will give 1 mark. Then I have to go to the second step. So step 2, assume that P of n is true for n is equal to k. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1/8 ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್? 1/2 raised to k. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1 minus 1/2 raised to k. Call this as 2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ n we have written the k. This is a step 2. Okay, right. We'll go to the third step. Okay, third step is this. Okay, step 3. Step 3 is important. So to prove that P of n is true for n is equal to what? K plus 1. For this you have to take the help of 2. From 2 is P of k such that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 up to what? 1/2 raised to k. This is equal to 1/1 minus 2 raised to k. ಅದಾ? ರೈಟ್. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೇನಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ದ ಬಾಜುಕ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ nth ಟರ್ಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. LHS ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಬರೋದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 raised to k. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 raised to k. ಹೌದಾ? 1/2 raised to k ಅದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ in the place of k you should write k plus 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2ದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ LHS ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎದರದಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? k plus 1. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ? 1/2 to the power k plus 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 1/2 raised to k upon 2 raised to k plus 1 on both side. ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ 2 raised to k plus 1 ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು 1/2 raised to k plus 1 ಅದ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 1/2 k plus 1 ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಏನದ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 to the power k plus 1, ನಾಟ್ 2k plus 1. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? P of k plus 1 such that 1/2 plus 1/4 1/8 up to what? 1/2 raised to k plus you are adding the term that is 2k plus 1. This is equal to 1 minus 1/2 raised to k plus 1/2 raised to k plus 1. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ n ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ k plus 1. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಿ 1 minus 1/2 raised to k plus 1/2 raised to k plus 1. Here I will write like this. ಹೌದಾ? ಇದು 2 raised to k plus 1 ಅದ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು? 2 raised to k into 2, because you know that a raised to m plus n is equal to a raised to m into a raised to n.
ಅದ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ 1 ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಕಾಮನ್ ಏನದ ನೋಡಿರಿ ಕಾಮನ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k is there. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k is there. Take 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಕಾಮನ್. ಸೊ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1 ಉಳಿತದ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2. ನೋಡಿರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ರೆ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ 1, ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೋದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆ. ನೋಡಿರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತ ಮುಂದೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೆ. ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 1 ಅಪಾನ್ 2, ನಡಬರ್ಕ್ ಏನದ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಅದ. ಹೌದಾ ರೈಟ್. 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/2, 1/2 ಓನ್ಲಿ. ಇದು 1 ಅದ, ಇದು ಎಷ್ಟದ ಅರ್ಧ ಅದ. 1ರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಅರ್ಧ, ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 1 ಅಪಾನ್ 2. 1ರೊಳಗೆ ಹಾಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1ರೊಳಗೆ ಹಾಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1/2, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k ಇಂಟು 2, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 raised to k plus 1, because here the bases are same. The bases are same means we should add the power. What is the power of 2? 1. Hence this becomes 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1. So ಈಗ observe ಮಾಡ್ರಿ, in the place of n we got k plus 1, 1 minus 1 upon 2 raised to n, 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1. ಹೌದಾ? So therefore it is true for, what is the conclusion? So conclusion is, conclusion p of n is true for all the natural number n belongs to n. So all the natural number n, small n belongs to n. So this is the symbol that means belongs to, right? So this is the over. Okay, right. Now I will take one more. Okay, right. Okay, right. Next question is, 9th question is over. I will write the next question, that is question. So first I will solve the solved example, that is important for your exam purpose. So that is this is a solved example 3, example 3 in your textbook. It is 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to 1 upon n into n plus 1. This is equal to n upon n plus 1. Prove this by using mathematical induction. So here also you should observe each term can be expressed as in the form of p by q. For each term here it is p is equal to 1 and q is where is 2 into 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, and here you should read this as 1 into 2, not 1.2. Okay, right. So step 1, write the given statement as p of n and put n is equal to what?
1. So hence it becomes P of n, P of n equal to what? Upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to what? 1 upon n into n plus 1. This is equal to n upon n plus 1. Call this as 1. Okay, now take what is the value of n? N is equal to 1. What is the meaning of n equal to 1? You should write first term 1 upon 1 into 2. Therefore your answer is 1 by 2. 1 into 2, 1 by 2. So then what about RHS? So RHS is, you have to write this one, n upon n plus 1. What is the value of n? 1. 1 upon 1 plus 1. So therefore your answer is 1 by 2. So therefore clearly we will write LHS equal to what? RHS. So LHS equal to RHS means P of n is true for what? True for n is equal to 1. Okay, right. Illi 1 by 2 bantu, idu 1 by 2 andre it is true for n equal to 1. Next, step 3, assume that it is true for n equal to k means replace the value of n by k, right? 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to what? Up to 1 upon k into k plus 1, right? This is equal to k upon what? K plus 1. Call this as 2. Or that. Suppose if it is true for n equal to k, then we must prove that it is also true for n equal to k plus 1. So for this, to prove that P of n is true for n equal to k plus 1, for this we have to take the help of 2. So 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4. So up to what? 1 upon k into k plus 1. This is equal to k divided by what? K plus 1. So this is equation number 2. Again we have to follow the same rule. Here we should make one box. In this box you should write this term, that is the last term of equation number 2 you have to write. So here it is 1 upon k into k plus 1 is there. Now the 1 upon k into k plus 1 is there. Now in the place of k you should write k plus 1 and simplify. That gives the next term of the k. That means that gives the k plus 1th term. That term you should add on both sides. So here it is 1 upon, what is the value of k? In the place of k you should write k plus 1. K plus 1 into k plus 1 plus 1. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಿ. In the place of k I should write k plus 1. So hence it becomes 1 upon k plus 1 into k plus 1 k plus 1. K plus 1 plus 1 divided by, so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? K plus 1 into k plus 2 ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? K plus 1 into k plus 2. Now you should add this term on both sides. That gives the k plus 1th term, right? So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ? 1 upon ಅದ. ಬರೀ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳತ್ ಮುಂದೆ 1 k ಇಂಟು k ಪ್ಲಸ್ 1 ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಪೂರ್ತಿ ಇದೇನದ ಅಷ್ಟೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಆ್ಯಡ್ 1 upon k plus 1 into k plus 2 on both sides. So hence what it becomes, ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, p of k ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? p of k plus 1 such that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to what? 1 upon k into k plus 1 plus 1 upon k plus 1 into k plus 2. LHS ಮುಗೀತಿದು. ಈ RHS ಸೆಟ್ ಅದ k upon k plus 1 ಅದ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನದ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರೀತ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಲ್ಕನ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆ ಅದ. ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟದ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? 1 ಅಪಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮತ್ತು
ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2k plus 1 divided by k plus 1 into what, k plus 2. Now it is in the form of a square plus b square plus 2 into a into 1. A square plus b square plus 2ab. So we will write like this. What is the value of k? A k. What is the value of b? 1. So hence it becomes what, k plus 1 whole square upon what, k plus 1 into k plus 2. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, ಇದೊಂದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಉಳಿತು. ಅಪಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಉಳಿತು. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. K plus 1 divided by k plus 1 plus 1. So what is the conclusion? So conclusion is Henry P of n is true for what, n is equal to 1, right? So true for n is equal to 1, n equal to k, and n equal to k plus 1 means for all small n belongs to the natural number. So for every problem you should write the conclusion. Okay, right. Now we'll go to the next question. Okay, right. The next question is, so in your exercise, so this is the question number 10. Already we solved the 9th one, so this is the 10th. So here it is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon, so 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11, that up to what, 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2. 3n minus 1 into 3n plus 2 is equal to what, n upon 6n plus 4. So this is important for your exam. So here 3n minus 1 upon 3n plus 2. This is equal to what, n upon 6n plus 4. Again we have to prove this by using mathematical induction. Write step 1, write the given statement as P of n and take n is equal to 1. So what is the meaning of n is equal to 1? You should write the, sorry, here we will write P of n 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8, 1 upon 8 into 11 plus 1 upon what, 3n minus 1 into 3n plus 2. This is equal to n upon 6n plus 4. Howda? Right. So what is the value of n? N is equal to 1. What is the meaning of n is equal to 1? You should write the first term. Okay. Right. So what is the first term? Here it is 1 upon 2 into 5. Don't read this as 2.5. That is 2 into 5. So hence 2 into 5 means 10. 1 upon 10. So now to write RHS. What is RHS? So n upon what? 6n plus 4. What is the value of n? 1. 1 upon 6 into 1 plus 4. 1 upon 6 plus 4. So clearly it is again 1 upon 10. Here also 1 upon 10. Here also 1 upon 10. For every problem, here you are getting both LHS and RHS are same. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ LHS RHS ಮಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು.
ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? LHS equal to what? RHS. Hence P of n is true for n equal to 1. Step 2, assume that P of n is true for n equal to k means replace the value of n by what? K. 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8, right? Up to what? 1 upon 3k minus 1 into 3k plus 2. This is equal to k divided by 6k plus 4. Call this as 2. In the place of n, I have replaced the value of n by k. Hence here I got 1 upon 3k minus 1 into 3k plus 2, that is equal to k into 6k plus 4. Now step 3, to prove that P of n is true for n equal to k plus 1. So for this I have to take the help of 2. So again here we should write P of k is equal to 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 up to what? 1 upon 3k minus 1 into 3k plus 2, right? 3k plus 2 is equal to what? K upon 6k plus 4. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. k ಅಪಾನ್ 6k ಪ್ಲಸ್ 4. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 1 ಅಪಾನ್ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ LHS ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 3k ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಷ್ಟದ? 3k ಪ್ಲಸ್ 2. ಈ 1 ಅಪಾನ್ ಇರ್ತದ, 1 ಅಪಾನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, 1 ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k you should write k plus 1 and simplify. After getting the term, that term you should add on both side. That term is called k plus 1th term. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 ಅಪಾನ್ ಈ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರೆಯಾಗತ್ತನ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ? ಮೈನಸ್ 1. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್? 2. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಲೆ ಬರೆಯಾಗತ್ತಾನೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ. ಬರ್ತಾಯ್ತು? ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಅಪಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 3k ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? 3k ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 1 ಅಪಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು 3k ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? 3k ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 5 ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? 1 ಅಪಾನ್ ಬಂತು. 1 ಅಪಾನ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3k plus 5. This gives the k plus 1th term. That term you should add on both side. Okay? Right. So here I will write add 1 upon 3k plus 2 into 3k plus 5 on both side. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಏನೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೈಟ್.
ಸೊ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/2 ಇಂಟು 5 1/5 ಇಂಟು 8 ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ 3k ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು 1 ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕೆ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ 6k ಪ್ಲಸ್ 4 ಅದ ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1/3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಗೇನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದು ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೆ ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇವು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ 3k ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 2 ಪ್ಲಸ್ 1/, ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಹೇಳ್ರಿ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಹೌದು ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸೊ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 2 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಅ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಹೌದಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಇದು 6k ಪ್ಲಸ್ 4 ಅದ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಅದ ಬಟ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ k ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ 2 ಉಳಿತು ಹೌದಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೌದಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯಕತ್ತೇವಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ ಇದು 3k² ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 5k ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 5 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಟದ 3k² ಪ್ಲಸ್ 5k ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 3k² ಪ್ಲಸ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 2k ಪ್ಲಸ್ 2 3k ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೂರ್ತಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಳಿತು ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 3k² ಪ್ಲಸ್ 5k ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆಯೋಣ ಹೇಳ್ರಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟದ ಸೊ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ 3k ಪ್ಲಸ್ 5 3k plus 2, 3k plus 2 will get cancelled. So what is the remaining here? K plus 1 upon 2 into 3k plus 5. So again we'll write like this. K plus 1 ಈ 2 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ 6k ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 10 ಬಂತು ಹೌದಾ k plus 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಇಂಟು 3k ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5. ಸೊ 3k ಪ್ಲಸ್ 5ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 2 6k ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ k ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ 6k ಪ್ಲಸ್ 10 ಅದ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಚೆಕ್.
So k into, here will write like this. Is it right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 6k plus 10 ಅದ. ಈ 6k plus 10 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 6 into the bracket k plus 1 plus 4. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6k plus 6, 6k plus 6 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6k plus 6 plus 4 plus 10. So therefore our answer is right. ಹೌದಾ? So hence what is the conclusion? So hence it is true for n equal to 1, n equal to k, n equal to k plus 1. It means that the given statement is true for all the natural number. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. 1/2, 1/1 into 2 plus 1/3 into 4. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. Okay, right. We'll go to the next question. That is question number 16. Question number 16 of exercise 1/1 into 4 plus 1/4 into 7, right, plus 1/7 into 10 up to 1/3n minus 1 into 3n plus 2, right? Sorry, 3n minus 2. 3n minus 2. So once again here I will write 3n minus 2 into 3n plus 1. This is equal to n upon 3n plus 1. Okay, right. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಅಗೇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ division of the two numbers. It means that each term it is in the form of p by q, where p is equal to 1 in each term and q is varying. So therefore, so step 1 is write the given statement as p of n and take n is equal to 1. So p of n, that becomes what? 1/1 into 4 plus 1/4 into 7, 1/7 into 10 up to what? 1/3n minus 2 into n plus 1. This is equal to what? n/3n plus 1. Okay, right. Next. So n is equal to 1 means here you should take LHS. What is the meaning of n equal to 1? N equal to 1, it means that you have to take the first term. So what is the first term? 1/1 into 4. Don't read this as 1.4. This is 1 into 4. 1 into 4 means 1/4. What about RHS? RHS also you should get the same answer. n/3n plus 1. What is the value of n? 1. So hence it is 3 into 1 plus 1. 1/3 plus 1. So hence it becomes 1/4. So clearly what is the answer? LHS equal to RHS. Hence P of n is true for n equal to 1. Hence we should go to the second step. Write the given statement as, assume that P of n is true for n equal to k. In the place of n you should write k 1/4 into 7 and here 1/, so what is the answer? 3k minus 2, right, into what? 3k plus 1. Okay, this is equal to k upon what? 3k plus 1. Call this as 2. Right. Next, step 3. To prove that P of n is also true for n equal to k plus 1. For this, here you should take the help of 2. So therefore what is the 2? So here it is P of k such that 1/,
4 into 7 plus 1 upon 7 into, sorry, 1 into 4, sorry, here it is 1 into 4, here it is 4 into 7, right, 1 upon 7 into 10 up to what, up to 1 upon 3n minus 2 into 3n, sorry, in the place of n we should take k na, so therefore 3k minus 2 into, hence this is 3k plus 1, this is equal to what, k into, sorry, k upon 3k plus 1. okay, right, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್. in this box what you have to write, you should write this one, what is that, 1 upon, this is 3k minus 2 square bracket ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ, 3k plus 1 ಅದ, ಹೌದಾ, 1 upon, right, 3 as it is, in the place of k you should write k plus 1, 3k plus 1 minus 2, again here it is, sorry, here 3k minus 2 ಹೌದಾ, ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k you should write 3k plus 1 and here it is what, plus 1, ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರುತ್ತೆ ತೆಗಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, 3k plus 3 minus 2, ಅಗೇನ್ here it is 3k plus 3 plus 1, ಹೌದಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ 1 upon 3k plus 1 ಇಂಟು 3k plus 4 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ, 3k plus 3 minus 2 plus 1, here I have written 3k plus 3 plus 3 plus 1 plus 4, this term you have to add on both side, therefore here I will write add 1 upon what, 3k plus 1 into 3k plus 4 on both sides, so therefore this becomes what, p of k plus 1, 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 up to 1 upon ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು, 3k minus 2 into 3k plus 1 plus you are adding the term, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, 1 upon 3k plus 1 into 3k plus 4 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟದ, 3k plus 1 ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡತ್ತೇವಿ, 1 ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, 3k plus 1 ಇಂಟು ವಾಟ್, 3k plus 4, ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟದ, 3k plus 1 ಇಂಟು 3k plus 4 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3k plus 4 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಅದಾವ, 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ k ಇಂಟು ವಾಟ್, 3k plus 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ, 1. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, 3k ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, 4k plus 1 ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಇದು, 3k plus 1 ಇಂಟು 3k plus 4. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, 3k² plus 4k ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟದ, 1 ಅದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, 3, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 4. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, 3 and 1, ಬಿಕಾಸ್ 3 into 1 3, 3 plus 1 4, so therefore what are the factors, 3k² plus 3k plus k plus 1, take the common 3k outside, k plus 1, take 1 outside, k plus 1, so what you are getting, k plus 1 into what, 3k plus 1. These are the factors of this quadratic equation. So here only I will write this is equal to what are the factors, so here I will write, so here k plus 1 and here it is 3k plus 1 upon what,
upon here it is 3k plus 1 into 3k plus 4 ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಈ 3k ಪ್ಲಸ್ 1 3k ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹೇಳ್ರಿ 3k ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ k ಪ್ಲಸ್ 1, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 into k plus 1, but here we got 3k plus 4. 3k